सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब का स्वागत करती हूं। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले हेडलाइंस से। जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। कोटकपुरा गोलीकांड मामले कुंवर विजय प्रताप ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਟਕपुरा गोलीकांड ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ। ਬਲਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। सूबे में कल तो हो रही है फसलों की खरीद शुरू। कणकों की सीधी अदायगी के मामले से केंद्र को नहीं मना सके कैप्टन के मंत्री विरोधियत के निशाने ते। श्री अकाल तख्त साहिब वालों चीफ खालसा दीवान के साबका प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा को क्लीन चिट हुण जनतक समारोह में शामिल होने की मिली आग्या। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। जम्मू कश्मीर के शोपियां ते पुलवामा जिले में सुरक्षा फोर्स ने 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ मुकाबलों में अतवादी समूह अंसार गजवातुल हिंद के मुखी इम्तियाज अहमद शाह में 7 अतवादियों को मार मुकाया। पुलिस ने आज यह जानकारी साझी की थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शोपियां में हुए मुकाबले में 5 जबकि पुलवामा जिले के तराल इलाके के नोबाल में हुए मुकाबले में 2 अतवादी मारे गए। इस तो पहला कश्मीर जोन की पुलिस ने कहा कि बीती रात मुकाबले तो बाद शोपियां में एक मसीत विच लुके 2 अतवादियों को फड़न की कोशिश जारी है। पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि लुके हुए अतवादियों के भरा ते स्थानक इमाम साहब नूं अतवादी नूं बाहर लियाउण अते आत्म समर्पण करन लई मसीत के अंदर भेजा गया। मसीत नूं नुकसान तो बचाउण लई कोशिश जारी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਢਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ कि टीम ने पड़ताल मुकम्मल कर ली है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार ਨੂੰ 3 बदल दिते ने जिन्हां विच मामले की जांच सिट नूं दे दिती जावे अते मामला हरियाणा पुलिस नूं सौंप दिता जावे अते तीसरा बदल यह है कि नवी सिट बनाई जावे जिसदा मैंबर कुंवर विजय प्रताप ना होवे। पंजाब सरकार ने तीसरे बदल ते सहमति प्रगटाई है। नवी सिट बनाउण दी भी गल आखी गई है। खेती कानूनों का विरोध कर रहे हरियाणा पंजाब समेत होरना सूबे के किसान दिल्ली के सिंघू टिकरी और गाजीपुर सरहदां ते डटे हुए हैं। इस मुद्दे नूं सुलझाउण दे लई किसान नेतावां ते सरकार दरमियान कई दौर की गलबात भी हो चुकी है पर अजे तक कोई हल नहीं निकल सके। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल नूं दिल्ली की सरहद ते ही अंदोलन वालियां थावां ते ही मनाया जाएगा। इस दे नाल ही लखा सिधाना भी अपने समर्थकों के नाल मुड़ तो किसान आंदोलन का हिस्सा बनने लई इत्थे पहुंच रहे हैं। जिस ते किसान नेतावां ने कहा है कि लखा सिधाना लोकतांत्रिक ढंग दे नाल इत्थे पहुंचे तां उन्हां दा स्वागत किया जाएगा। इस दे नाल ही भलके किसान जथेबंदियां दे वल्लों KMP एक्सप्रेसवे नूं 24 घंटियां लई ठप किया जाएगा। पहला यह ठप करन दा वक्त 11 बजे तो लैके अगले दिन 11 बजे तक दा सी पर हुण समां मुड़ निर्धारित करदे होए एक्सप्रेसवे नूं भलके सवेरे 8 बजे तो अगले दिन 8 बजे तक ठप किया जाएगा। इस संबंध विच सीनियर किसान आगू रुलदू सिंह मानसा ने जानकारी साझी की है। 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ सुखदेव सिंह ढींडसा विचाले मीटिंग हुई है। इस संबंधी आज चंडीगढ़ टाइम टीवी के दिल्ली तो डायरेक्टर अमृतपाल सिंह दर्दी ने सुखदेव सिंह ढींडसा के नाल विशेष गलबात की है। आओ सुनते हैं। पंजाब दे विच जो कल तो चौथे फ्रंट नूं लैके जो तुहाडी आम आदमी पार्टी नाल मीटिंगां चल रही उन्होंने लैके राजनीति गरमाई हुई है, तुहाडा की कहना इस ते? देखो मेरी इच्छा ही होएगी कि जिन्नियां भी रीजनल छोटी छोटी पार्टियां ने चाहे
ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਚੌਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸੀ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ MLA ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅੰਗਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭੜੋਲਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਿਓ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 118 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਿਨਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਤੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 115 ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੀ 12 ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। 2 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟੀਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਲਟਰਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਰ&ਐਨ ਟੋਕੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਰਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੋਰਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 4 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਵੀਰੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਯੰਗ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਾਊਂਡ 5-6 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। 26 ਤੇ 28 29 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ 150 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਹਨ ਲਾਇਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੇਡੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਤਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ 29 ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈੱਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। तो ਮੈਡੀਸਨ ਸੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 30-35 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਤੋਂ 250 ਵਕੀਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਰਟ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਮਰੇਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। तो उस समय दिल्ली कमेटी ने देखो है साढ़े को हरियाणे तो वकील भी आए, पंजाब तो भी आए, ए दिल्ली तो मैडम रेखा अग्रवाल ने बड़े सीनियर लॉयर ने हाई कोर्ट के, ये भी साढ़े को आए। साढ़े को हर तरह का वकील आया, लेकिन साढ़े को यंग वकील बहुत आए। यंग वकीलों ने रात दिन एक किया, इको टीचा लिया कि जी 28 मार्च तक जो टीका लिया असी कोशिश करनी सारे किसान बाहर आ जाए। रेखा जी, तुसीं किस तरह इस अंदोलन में देखते हो जो बच्चों को अंदर किया गया, किस तरह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एफर्ट्स के नाल इन्हां बच्चों को बाहर कढ़िया गया, जो अज राजोवाल जी की लेटेस्ट स्टेटमेंट आती है कि ये जो वर्किंग है सारी उन्होंने वालों एक भंगू सा पैनल बना के की गई थी, की कहना चाहोगे? देखिए जी, मैं तो इसमें यही कह सकती हूँ कि किसान जो होता है किसी राज्य का नहीं होता कि मैं पंजाब का हूँ किसान हूँ या मैं राजस्थान का हूँ या उत्तर प्रदेश का हूँ या मैं दिल्ली का किसान हूँ। जो भी किसान है वो भारत के नागरिक हैं और उसी तरह से हम जितने भी वकील हैं हम भारत के वकील हैं, तो हम लोग सब एक ही मकसद से काम कर रहे हैं। अगर ये राजोवाल जी का ये कहना है कि जो उन्होंने ये सारा काम किया, संयुक्त मोर्चा ने काम किया, यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पे सेवा भाव से आए हैं, जितने भी वकील हैं, जैसे मैं हूँ, बत्रा जी, रविंदर कौर बत्रा जी हैं, संधू जी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी क्रेडिट लेने को नहीं है, हमें किसी को फीता नहीं चाहिए, हमें कोई भी हमारा अखबारों में नाम या मीडिया में नाम नहीं चाहिए कि देखो जी हमने ये काम किया, ये हमने नहीं काम किया। हम तो बहुत एक माध्यम है, हम बहुत छोटी सी कड़ी हैं, करने वाला तो ऊपर वाला है। हम लोगों ने तो सिर्फ एक माध्यम बन गया, एक तरीका बन गया, जरिया बन गया करवाने के लिए। हम लोग यहाँ पे कोई ना तो कोई फीस की एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं, ना कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं, हाँ पर इतना ज़रूर चाहते हैं कि ये तो कम से कम माना जाए कि हाँ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ 1909 ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ 1909 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਟ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 80% ਲੋਕ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 20% ਲੋੜਮੰਦ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਲੋੜਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਵਜੀਫਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, IAS IPS ਜਾਂ UPSC ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਤਰਾਚਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾ, ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ CPF ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ MLA MP ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ 5 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,87,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਲੈਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਧਦਾ ਇਹ 60 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 40 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 60 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ। ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੈਬ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ
25% ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਖੁੱਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸਿੰਘ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਦਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬੇ ਰਾਏ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ, ਮਹਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬੇ ਰਾਏ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮਾਤਰ, ਲਾਗਤ ਮਾਤਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 8000 ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1700 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਪਟਨਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵਲੇਹੋ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਟਸ, ਲੇਡੀਜ਼, ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਔਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ
ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, लैब, डॉक्टर हर वेले इत्थे उपलब्ध रहेंगे। कि आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब बिहार के सिखों का सबसे बड़ा ये दूसरा तख्त, जहाँ पे आज गुरु महाराज जी की आशीष कृपा सदके, जो संगत की बहुत दिनों से ये मांग थी और यहाँ की संगत, ये पटना साहिब तख्त साहब के आसपास की संगत जो बहुत ज़रूरत, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर, हमारे जो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के सेवादार और स्टाफ, सबों की ये ज़रूरत थी, जो कि आज गुरु महाराज जी ने ये पूरी की। और हमारे साथ सरदार SP सिंह ओबराय साहब जो है हमारे साथ में है, इन्हीं की ये सेवा है। गुरु महाराज जी ने ये सेवा इनसे ली है। आज यहाँ पे तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब की जो दर्शनी ड्योढ़ी है, जैसे इन मेन गेट से हम लोग एंट्रेंस का अंदर आते हैं तो उसके जस्ट अंदर आते ही लेफ़्ट साइड में ये जो आज लैब और डिस्पेंसरी का उद्घाटन हुआ है। मैं बताऊं आपको कि बिहार के अंदर शायद ये ऐसी पहली डिस्पेंसरी है और पहली ये लैब है जहां की मात्र एकदम सस्ते में, सबसे कम दाम पे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में ब्लड टेस्ट जो है वो होता है। ये ब्लड टेस्ट के जांच जो भी है, ये बाहर में 200, 400, 500, 1000 रुपये तक का ये चार्ज करते हैं। ये आज बहुत खुशी की बात है कि जब हमारे जत्थेदार रंजीत सिंह गौरे मस्कीन जी और हमारे कमेटी के मेंबर उन्होंने SP ओबराय साहब को जब इसके बारे में रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने ये हम लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके यहाँ पे आज ये जो डिस्पेंसरी और ये जो लैब है, हर तरह का टेस्ट जो यहाँ होता है होगा, उसका आज उद्घाटन हो चुका है। इस दा सब तो आ गया देश विदेश दी खबरां वेखण दे लई तुसीं बने चढ़दी कला टाइम TV नाल। धन्नवाद।